السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 587 587۔ 23واں پارہ سورۃ الصافات آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالی کے مخلص بندے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں تم اس کے خلاف ہرگز بہکانے والے، الا من هو صال الجحیم، مگر اس شخص کو جو داخل ہونے والا ہے جہنم کی آگ میں۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں نہیں ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے ایک مقرر مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم فرشتے تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کہ وہ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہوتا ہمارے پاس پہلے لوگوں میں سے کوئی نصیحت، لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ضرور ہوتے ہم اللہ کے مخلص بندے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق طے ہو چکی پہلے سے ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ کہ بے شک وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر ہی غالب آئیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس منہ پھیریے ان سے، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھ لیجئے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، جلد ہی وہ دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پس جب وہ اترے گا ان کے صحنوں میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس کیسی بری ہوگی صبح ڈرائے گئے لوگوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور منہ پھیریے ان سے، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، پاک ہیں آپ کے پروردگار، رب العزت، عزت والے پروردگار، عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پروردگار ہیں جہانوں کے۔ سورۃ الصافات کا آخری سبق انشاءاللہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کفار مکہ کے ان اعتراض کا ذکر فرمانے کے بعد کہ انہوں نے اللہ کے ذمہ اولاد لگا دی، پھر جنات سے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ رشتہ داری کو ظاہر کرنا چاہا، فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، ان کے اعتراض اور ان کے جواب، اور پھر ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین پہ مبنی باتوں کی پاداش میں ان کی سزاؤں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے مخلص بندے۔ شیطان نے بھی جس وقت مہلت مانگی تھی تو یہ اعتراف کیا تھا، لا اغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین، میں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو اللہ آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا بھی زور نہیں چل سکے گا۔ تو یہاں پہ ان مخلص لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں اخلاص قوت نصیب فرما دے۔ اخلاص کے اندر یقین کیجئے بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان مخلص ہو۔ اب اخلاص اپنے کام کے ساتھ بھی اخلاص ہونا، اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہونا،
اپنی دیانتداری کے ساتھ مخلص ہونا، تمام چیزوں میں اخلاص کی اپنی ہی ایک طاقت ہے، لیکن سب سے بڑا اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے، یہ اللہ کے لیے مخلص ہونا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندے جو اللہ کے لیے مخلص ہو گئے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اے لوگو تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، شیطان نے بھی کہا تھا کہ ہر بندے پہ میرا زور چلے گا، اللہ آپ کے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی اور تمہارے جھوٹے معبود بھی، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ اللہ کے خلاف تم، یعنی پہلے اللہ کے مخلص بندوں کا ذکر ہے تو ان کی طرف اشارہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، البتہ وہ بندہ جس نے خود ہی جہنم کا سودا کر رکھا ہو، جس نے حق کو پہچاننے کے باوجود اغماز حق کیا ہو، باطل کا ساتھ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے دے رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی محض حسد اور بغض کی بنیاد پہ کر رہا ہو، جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے کلمہ پڑھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن چونکہ جبریل ہمارے خلاف وحی لے کے آتا رہا ہے اور آپ کے پاس بھی جبریل ہی وحی لے کے آتے ہیں، ہماری جبریل سے ٹسل چلتی ہے، ہماری دشمنی ہے، ہماری بن نہیں آتی جبریل کے ساتھ۔ اگر جبریل علیہ السلام کی بجائے کوئی اور فرشتہ وحی لے کے تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے مقصد کی خاطر، اپنے لالچ کی خاطر، دنیاوی طمع کی خاطر، زیب و عیش کی خاطر، یا انہوں نے حسد اور بغض کی بنیاد پہ حق کو جھٹلا دیا۔ الا من هو صال الجحیم، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے مخلص نہیں بہکیں گے، لیکن جن کے مقدر میں ہی بڑکتی آگ میں داخل ہونا لکھا جا چکا ہے وہ ضرور بہک جائیں گے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی باتوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرشتوں کے جملے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم، چونکہ سورہ صافات کا ذکر بھی فرشتوں سے شروع ہوا تھا۔ والصافات صفا، صفیں بنا کر، اچھی طرح صفیں بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتے، تو لہذا اب فرشتوں کا اپنا موقف بیان کیا جا رہا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی بندہ، کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ جس کو اس کا مقرر کردہ مقام معلوم نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی جیسے کاغذ کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے اس کو چرچراہٹ کہتے ہیں۔ آسمان چرچرا رہا ہے، یا کبھی گاڑی کے شاک اگر ناقص ہو جائیں تو ان میں سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، آسمان سے ایسی آواز پیدا ہو رہی ہے، چرچرا رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کا حق ہے چرچرانا۔ کیوں؟ ایک وقت آئے گا آسمان دھول بنا دیا جائے گا اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ اس موقع پہ، یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس موقع پہ اگلے الفاظ حضور نے یہ ارشاد فرمائے تھے، فرمایا آسمانوں کے اندر کوئی ایک قدم رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ فرشتوں کا ٹھکانہ نہ ہو، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے۔ وہ جیسے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسے زمین پہ بیت اللہ شریف ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، سیم اسی سمت میں اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایک وقت میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے بیت المعمور کا، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ سرکار فرماتے ہیں آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کی سجدے کی جگہ نہ ہو، اس کا ٹھکانہ نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو۔ اللہ کے عرش سے لے کے آسمان دنیا تک یہ آسمانوں کی فضا بھری پڑی ہے فرشتوں کے ساتھ۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم صفیں بنانے والے ہیں۔ پہلا جو افتتاحی سبق تھا سورۃ الصافات کا، وہاں ایک حدیث مبارکہ آپ کو نوٹ کروائی تھی، یاد ہوگی۔
हुजूर फरमाते हैं 3 बुनियादों पे हमें दूसरे लोगों से फजीलत दी गई। एक तो पूरी रुए जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई, जहां पे नमाज का टाइम हो, पकीज़ा जगह हो, हम नमाज पढ़ लेते हैं। दूसरा, मिट्टी के साथ तयम्मुम करना, पानी की अदम मौजूदगी में, ये हम उम्मत मुहम्मदिया का खासा है। इससे पहले ये फैसिलिटी किसी की उम्मत को नहीं दी गई। और तीसरा, हुजूर ने फरमाया था हम सफ़े ऐसे बनाते हैं जैसे अल्लाह के फरिश्ते सफ़े बनाते हैं, अच्छे से अपनी सफ़ों को जोड़ के, कान्नहुम बुनियान मरसूस, जैसे शीशा फैलाई हुई दीवार हो, फरिश्ते ऐसे सफ़े बनाते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था, जैसा कि हुजूर भी जमात खड़ी करने से पहले फरमाया करते थे, सफ़ू सुफूफकुम, लोगों अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जमात के लिए खड़े होते, इकामत हो जाती, आप लोगों की तरफ चेहरा करते, मुतवज्जे होते, बाकायदा सबों को दुरुस्त फरमा, भाई आप इधर से इधर आ जाओ, भाई आप पीछे चले जाओ, भाई आप आगे आ जाओ। बाकायदा हजरत उमर फारूक इस तरह सफ को दुरुस्त फरमाया करते, और साथ ये अल्फाज फरमाया करते थे, लोगों सफ ऐसे बनाओ जैसे फरिश्ते सफ बनाते हैं। मतलब क्या, हुजूर ने जो फरमाया दरमियान में खला न रखा करो, वगरना अल्लाह तुम्हारे दिलों में नफाक पैदा कर देंगे। शैतान बकरी के बच्चे की तरह दरमियान से गुजर के तुम्हारे दिलों में वसवसे डालने की कोशिश करता है। लिहाजा मसनून तरीका यह है सफ बंदी का कि कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के अपने जिस्म के, ये कई हमारे भाई होते हैं बहुत ज्यादा पाँव चौड़े कर लेते हैं, अपने जिस्म के मुताबिक नॉर्मली हालत में अपने आप को रखिए और अपने जिस्म के मुताबिक अपने पाँव खोलिए। साथ वाले को भी चाहिए कि वो पाँव से पाँव मिलाता जाए, ताकि एक मुसलमान को ज्यादा पाँव खोलने की जरूरत पेश ना आए, कंधे से कंधा अच्छे से मिल जाए। हजरत उमर फारूक जमात उस वक्त तक खड़ी नहीं करते थे जब तक लोगों की इस तरह सफ दुरुस्त नहीं फरमा लिया करते थे। इधर बंदे ज्यादा, अक्सर लोग होते हैं जी दाएं वालों का ज्यादा मुकाम है तो दाएं की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, या जनाजे की सफ़ें हों तो ये कोई मसला ही नहीं है जी 3, 5, 7, 9 बनानी है सफ़ें। मसला तो ये है पहले अगली सब पूरी करनी है, उसके बाद जितनी मर्जी बन जाए। तो वहां पे शोर डाल, जिनको जनाजे की दुआ भी नहीं आती वो भी ऊंची ऊंची आवाज में शोर डाल रहे होते हैं, सफ़ा 3 बना लो, 5 बना लो, 9 बना लो, 7 बना लो। ये कोई मसला नहीं है, हकीकत बात यह है। मसला ये है, करने की बात यह है कि हुजूर फरमाते हैं पहले पहली सब मुकम्मल करो, फिर दूसरी करो। वो 2 बन जाए, 4 बन जाए, 3 बन जाए, 5 बन जाए, वो उसके बाद की बात है। लिहाजा हजरत उमर फारूक बाकायदा लोगों को दुरुस्त किया करते, और साथ ये फरमाते सफ़े ऐसे बनाओ जैसे फरिश्ते सफ बनाते हैं। अब वापस आइए जो आयत आप पढ़ रहे हैं, फरिश्ते खुद कहते हैं व इन्ना लनहनु सॉफ़ून, हम सफ़े बनाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, हम सफ़े बनाने वाले हैं, हम सफ बना के अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम तस्बीह करने वाले हैं। जो दम गाफिल सो दम काफिर, जिस सांस में अल्लाह की याद ना हो, या जिस लम्हे, जिस वक्त में, जिस मिनट, जिस घड़ी में तस्बीह ना हो, क़यामत वाले दिन ये अफसोस बन जाएगा। कल मैंने बड़ी तफसील से आपकी खिदमत में वो माहौल अर्ज किया था कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की तह में जब चले गए तो सुना कि वहां पे मछलियां भी तस्बीह कर रही हैं, समंदर की गहराई में कंकरों से भी तस्बीह की आवाज आ रही है। आज आप पढ़ रहे हैं कि फरिश्ते अपनी जुबान से कहते हैं व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम तस्बीह करने वाले हैं। फरिश्ते जब जिक्र करते हैं वो माहौल ऐसा अजीबो गरीब और ऐसा लतीफ माहौल बनता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे शहद की मक्खियां भुनभुनाती हैं ना, आवाज पैदा होती है शहद की मक्खियों से, या जैसे पत्थर के ऊपर जंजीर लगे तो वो आवाज पैदा होती है। फरिश्ते जब जिक्र करते हैं तो आसमानों में ऐसी आवाजें पैदा होती हैं। फरिश्ते जब तस्बीह करते हैं तो ऐसी आवाजें पैदा होती हैं। फरिश्ते खुद कह रहे हैं व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम तस्बीह करने वाले। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी तस्बीह की आदत फरमा दे। ये उंगलियों के ऊपर जो पोरे अल्लाह करीम ने बनाए हैं, इनका कोई मकसद था, हम मकसद नहीं समझ सके। ठीक है कि अभी चूंकि वो एक मादा परस्ती का दौर है,
मुख्तलिफ सोचों में, तफक्कुरात में हम गिरे हुए हैं। अल्लाह करीम हमें इन परेशानियों से निकाल के रुजू इल्लाह की तौफीक नसीब फरमा दे। क्या मैं, क्या आप, हम सब एक ही रविश का शिकार हैं कि हम दुनियादारी की फिक्रों के अंदर इतने घिर गए कि बिसा औकात हम उंगलियों पे तस्बीह करने से गाफिल हो जाते हैं। तो अगर ऐसी हालत है तो फिर कोई ममानत नहीं कि अगर आप हाथ में फिजिकली कोई तस्बीह पकड़ लेते हैं, काउंटर पकड़ लेते हैं, तो चलनी चाहिए तस्बीह बस जुबान से, वो किसी भी तरीके से। मैं समझता हूँ एक मुद्दत तक अगर तस्बीह पढ़ने की आदत बन जाए तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह इंसान खुद भी आदी हो जाता है। तो इतनी जल्दी फतवा ना सादर कर दिया करें कि तस्बीह पकड़नी जायज़ है या नहीं जायज़ है। चूंकि हम दुनियावी गफलतों का शिकार हैं तो तस्बीह अगर फिजिकली तस्बीह हाथ में होगी तो कम अज कम तवज्जो तो रहेगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ना है, मैंने अल्लाह का जिक्र करना है, तस्बीह करनी है। उसके बाद ये हाथों के ऊपर तो तस्बीहात अल्लाह ने बनाई ही बनाई है। अल्लाह करे हम पोरों पे भी पढ़ना शुरू हो जाए। हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जिन पोरों पे तस्बीह की जाएगी, और सरकार की आदत थी हुजूर दाएं हाथ पे तस्बीह फरमाया करते थे, और हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये चमक रहे होंगे, ये गवाही देंगे तुम्हारे हक में कि मेरे ऊपर अल्लाह आपके नाम को पढ़ा जाता रहा है। तो लिहाजा तस्बीह करना फरिश्तों की आदत है, तस्बीह करना फरिश्तों का भी मामूल है। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम तस्बीह करने वाले हैं। फिर काफिरों की बात शुरू हो गई। व इन कानू लयक़ूलून, ये जो काफिर कहते हैं लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, अगर पहले लोगों की कोई नसीहत हमारे पास होती, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, हम भी अल्लाह के मुखलस बंदे होते। ये तो एक नाम मानने वाली बात है। जैसे बेनमाज के कई उज़र होते हैं, जिसने नमाज नहीं पढ़नी बस उसने वो एक स्केच बना लिया नहीं पढ़नी, फिर आप जो मर्जी कर लें, कभी वो कहेगा वक्त नहीं, कभी कहेगा मेरी इस मस्जिद में नहीं होती, कभी कहेगा हमारा टाइम नहीं अभी हुआ, कभी कहेगा मेरे कपड़े पाक नहीं है, कभी कहेगा बस मैं पढ़ता हूं, मैं टेंशन में हूं। बेनमाजों के 1 लाख उज़र आप अकाउंट कर सकते हैं। इसी तरह कुफारे मक्का कहा करते थे हमारे पास अगर कोई पहली नसीहत होती तो हम भी मुखलस बंदे बन जाते। फकफरू बिही, कुरान करीम से बढ़ के नसीहत क्या है। कुरान करीम इनके पास आया, इनके सामने उतर रहा है, इससे बड़ी नसीहत और क्या है। फकफरू बिही, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। फसौफ यअलमून, रेड सिग्नल है, वार्निंग है, आगाह किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। फसौफ यअलमून, जल्द ही वो जान लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, जिन रसूलों का जिक्र आया सूरतुस साफ़ात में भी कई अंबिया रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने सुना है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उनके लिए पहले से हमारी ये बात तय हो चुकी थी, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, परेशान ना हो, उनकी मदद जरूर की जाएगी। असल ये इशारा हुजूर की तरफ भी था कि आप भी परेशान ना हो। आपसे पहले रसूलों से हमारा वादा था कि हम उनकी मदद करेंगे, गलबा इंशाअल्लाह उन्हें मिलेगा। आप भी परेशान ना हो, अगरचे कि अभी हालात मवाफिक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह फतह हक की ही होगी। जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल मिटने के लिए है, मिट के रहेगा, हक को अल्लाह गलबा जरूर नसीब फरमाएंगे। व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, क्यों, हमारे लश्कर ही गालिब आया करते हैं। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, आप इनसे मुंह फेरिए एक वक्त तक। व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून, आप बस देखते रहिए। जैसे हम उर्दू में एक मुहावरा है ना, तेल देखें या तेल की धार देखें, सरकार को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप बस देखते रहिए। फसौफ युबसिरून, जल्द ही वो भी देख लेंगे कि उनके साथ बनी क्या है। अफा बिअज़ाबिना यस्तअजिलून, हमारे अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं। फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम, जब आ गया उनके सहनों में अजाब, उनके घरों तक पहुंच गया, उनके आंगन में आ गया। फसा सबाहुल मुंदरीन, तो फिर कैसी ही बुरी सुबह होगी डराए जाने वालों की। सूरह हूद में जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इन्ना मौइदहुमुस सुबह अलैसा सुबह बिकरीब, ये बात याद रखे, किसी भी कौम पे अजाब जब भी आता है सुबह के वक्त आता है। ये उसूल है अल्लाह ताला का, सुबह के वक्त अजाब आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक थी, जब कुफार पे हमला करते सुबह के वक्त किया करते थे।
شب خون نہیں مارا کرتے تھے، نہ ہمیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے رات کو حملہ کرنے کی۔ یہ جیسے سن 65 کی جنگ میں یہ ہمارے پڑوس میں بھارت والوں نے ہمارے اوپر رات کے سناٹے میں حملہ کیا تھا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا رات کے وقت حملہ کرنے کی۔ جہاں کہیں بھی حملہ مقصود ہوتا حضور اس کے قریب کے علاقے میں جا کے رات کو قیام فرماتے، اگلی صبح کو حضور پھر حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ خیبر جب فتح ہوا، مجھے یاد آ گیا، خیبر جب فتح ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب رات کو تقریباً تہجد کے وقت پہنچ گئے تھے، نماز فجر پڑھی، خیبر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہودیوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ آج ہماری یہ درگت بنے گی، چونکہ انہوں نے بڑی دشمنی کی اسلام کی اور ناک میں دم کر رکھا تھا اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے۔ حضور جب صبح کے وقت خیبر میں پہنچے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ خیبر کے یہودی اپنے بیلچے، اپنی کئیاں، اپنی ٹوکریاں پکڑ کے، جیسے صبح صبح ہمارے بندے مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ مزدوری کے لیے نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ گئے، یہ پھینک کے اپنے بیلچے ٹوکریاں دوڑ لگئی، دابڑے وہیں پھینک دیے اور جا کے شہر میں اعلان کر دیا محمد رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جب خیبر میں فتح کے لیے قدم مبارک رکھا اور آپ نے حملہ کیا خیبر کے یہودیوں کے اوپر، تو سرکار نے بھی یہی فرمایا تھا آج ان کی صبح بڑی بری صبح ہوگی۔ قرآن کریم نے یہ جو اشارہ کیا ہے کہ ڈرائے جانے والوں کی صبح بڑی بری صبح ہے، کیونکہ ان کے آنگن میں عذاب اترنے والا ہے۔ تو حضور نے خیبر کے موقع پہ یہ فرمایا تھا آج ان کی صبح بڑی بری صبح ہوگی۔ آگے پیچھے تو صبح ہنستے کھیلتے اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں نا، آج ان کے لیے رونا بن جائے گا۔ تو فسا صباح المنذرین، بری ہوگی صبح ڈرائے جانے والوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، پرواہ نہ کیجئے اب ان کی ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس دیکھتے رہیے اللہ ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، جلد ہی یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ سبحان ربک، ساری سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیات لبے لباب ہے پوری سورت کا۔ سبحان ربی کا، پاک ہے آپ کے پروردگار۔ موسٹلی ہم اپنی دعاؤں یا اپنی تقریر کے آخر میں یہ کلمات ضرور پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ مطلب کیا ہے کہ جو گزارشات ہم نے کی ہیں، جو کچھ آپ کو سنایا ہے، اللہ پاک ہیں، اللہ عزت والے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کریم ان باتوں سے مبرہ ہیں۔ یہاں پہ بھی سورۃ الصافات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان ربک، پاک ہیں آپ کے پروردگار، رب العزت، کتنا سکون میسر آتا ہے، عزت والے رب، عزت آتی جس شخص کی یہ خواہش ہو، ارادہ ہو، جو عزت چاہتا ہو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ تو جس کو عزت مقصود ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی پابندی کرے۔ آپ یقین کیجئے تسخیر خلق کا اس سے بڑا اور کوئی مجرب وظیفہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے احکامات پہ عمل شروع کر دیجئے، اللہ کریم مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے، لوگ آپ کے محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، لوگ آپ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو تسلیم کروائیے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں میرے عزت والے پروردگار ان سے مبرہ ہیں، میرے اللہ پاک ہیں۔ وسلام علی المرسلین، جیسے کہ پہلے بھی ہر نبی کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا میں نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے ذمہ لکھ دیا تھا کہ اس نبی پر سلامتی بھیجیں۔ اب مجموعی اعتبار سے تمام رسولوں کا ذکر فرمانے کے بعد وسلام علی المرسلین، انبیاء پر سلامتی ہو، رسولوں پر سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں، الحمد، حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے، الف لام جب داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی لفظ تعریف کا ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، یہ اعتراف ہوتا ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں،
उस परवरदिगार के लिए तारीफात हैं। जब इंसान अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह को साहिब इज्जत तस्लीम करता है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है, तो फिर समझिए अल्लाह करीम आपकी इज्जत के इंतजाम फरमा देते हैं, मखलूक के दिल में आपके लिए एहतराम पैदा फरमा देते हैं। आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाते हैं। आप अल्लाह की पाकीज़गी बयान कीजिए, अल्लाह आपको गुनाहों से पाक फरमा देंगे। आप अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, अल्लाह करीम आपको गुनहगारों से बचा लेंगे। आप अल्लाह की तौसीफ तौकीर बयान कीजिए, अल्लाह आपको अहले जन्नत में शामिल फरमा देंगे। हज़रात, इस दुआ के साथ आज हम अपना सबक मुकम्मल करते हैं कि सूरत उस-सॉफ़ात में जिन नेक लोगों के अफ़आल का जिक्र है, अल्लाह करीम हम सबको उनकी तौफीक नसीब फरमा दें। जिन बुरे लोगों की बुरी बातों का जिक्र है, अल्लाह करीम हम सबको उनसे बचने की तौफीक नसीब फरमा दें। हमने अल्लाह की तौफीक से आज सूरत उस-सॉफ़ात की तफसीर मुकम्मल करने की सआदत हासिल कर ली। 5 इसके रुकुआत थे, 182 इसकी आयात बनती हैं, 873 इसके कलिमात हैं, 3950 इसके हुरूफ थे, जो हमने आपने अल्लाह की तौफीक से पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए। मेरे करीम मालिक अपनी बारगाह में इस कार खैर को कबूल फरमा के हम सब के लिए दरिया निजात और तौशे आखरत फरमा दें। आइए हस्बे मामूल इस मुबारक मौका से फ़ायदा उठाते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। हमारी एक ग्रुप मेंबर हैं, खातून हैं, बहन हमारी, उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। बैरून मुल्क रवानगी में कोई मसला है, अल्लाह करीम उनके लिए आसानी फरमा दे, घर का सुकून नसीब फरमा दे। इसी तरह हमारे इंतहाई मोहतरम भाई बिलाल साहिब शहीनाबाद से यहाँ खुतबा जुमा के लिए तशरीफ़ लाते हैं। आज उनकी वालदा मोहतरमा दारफ़ानी से कूच कर गई हैं। अल्लाह करीम माँ जी की मग़फ़िरत फरमा के कामिल बख्शिश के साथ जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम उन्हें नसीब फरमा दे। दीगर अहबाब जिन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की, जिन्होंने राब्ता किया या जिनके दिलों में तमन्नाएं दुआएं मौजूद हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करीम सब की नेक हाजात को, तमन्नाओं को पूरा फरमा के दुनिया और आखिरत की आफियत, कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना व सुदूरना व अयुनना बित्तालीमिल क़ुरआन व फ़क़्क़िहना फ़िल इस्लाम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान या रहमान या रहीम, या अल्लाह या मुब्दिउल मुईद, या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़अालुल लिमा युरीद, या अला कुल्लि शैइन क़दीर, या रऊफ़ुम बिल इबाद, या क़रीबुम मुजीब, या समीउम बसीर। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, हमारी सैकड़ों हजारों हाजात आपके इशारे कुन के मुंतज़िर हैं, फ़यकून फरमा दीजिए। ऐ मालिके कायनात और खालिके अर्ज़ो समा, हम अपने गुनहगार हाथों के उठाए हुए आपकी बारगाह में दस्त बदुआ हैं। मेरे करीम मालिक अपनी रहमत से हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत से हम किनार फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, हमने आपकी तौफीक रहमत से सूरत उस-सॉफ़ात तक कुरान हकीम की तफसीर को मुकम्मल किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। हम अपने इस कार्य खैर को जो खालिसतन आपकी तवज्जे, आपकी नजर करम, आपके फजल और इनायत से ही मुमकिन हो सका। न पढ़ने वालों का कमाल है, न पढ़ाने वाले की कोई खूबी है।
نہ سننے والوں کا کمال ہے، نہ سنانے والے میں کوئی خوبی ہے، یہ تو آپ کی نظر رحمت ہے جو ہم گنہگاروں پہ منتخب ہوئی اور ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کے لیے آپ نے چن لیا۔ میرے کریم مالک، اس کار خیر کو بطور وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر ملتجی ہیں۔ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ سورۃ الصافات تک قرآن کریم کے جتنے احکامات ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کریم ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں تسلیم کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ کریم، جن نواحیات کا ذکر پڑا ان سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں نیکی کا شوق اور گناہ کی نفرت پیدا فرما دیجئے، فرما برداری کا ذوق اور نافرمانی سے کراہت پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے کریم مالک، فہم القرآن پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ہم حاضر ہوتے ہیں، اس کی بدولت ہمارے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دیجئے۔ یہ جو عباد الرحمن یہاں پہ بیٹھ کے فہم القرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم اے اللہ کریم جو دوسرے شہروں سے، دوسرے ممالک سے ہمارے اس فہم القرآن کلاس کا حصہ ہیں، ان تمام خواتین و حضرات اپنے بندے بندیوں کو یا اللہ کریم اپنی رحمتوں کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، ان پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی، مال جان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کریم ان کی جملہ نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم میں سے جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے، کاروباری مشکلات کا شکار ہیں اللہ نیک روزگار کے انتظام فرما دیجئے۔ اے کریم مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا، غیب کے خزانوں سے ہماری مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ کل کائنات کے لوگوں کی ضروریات آپ پوری فرما دیں۔ آپ کی رحمتوں کے خزائن میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کسی سمندر میں سوئی کا نکا ڈبونے سے ہوتی ہے۔ میرے کریم مالک، میرے رحمتوں کے مالک، رحمتوں کے دریاؤں کے مالک، ایک قطرہ نظر رحمت کا اگر ہم سب پہ بہا دیں، ہم سب کے کام بھی بن جائیں، گناہ بھی بخشے جائیں، رحمتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں، اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم جو گھروں کی بے سکونی، بے چینی کا شکار ہے، ہمیں حقیقی سکون نصیب فرما دیجئے، ہمیں انسانوں، شیطانوں کے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لیجئے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے محفوظ فرما لیجئے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما لیجئے، رشتہ داروں کی صورت میں کئی ظاہری کئی پوشیدہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ کریم جاننے والوں نہ جاننے والوں تمام دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، ہماری اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیے، کامیابیاں نصیب فرمائیے، کامرانیاں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر اور نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے کریم مالک ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے میرے کریم مالک دنیا کے جس خطے پہ مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ میرے کریم مالک ہم سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہماری نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمیں ذکر اور فکر والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرما دیجئے، ہماری سانسوں میں اپنے اسم ذات کو بسا دیجئے، ہمارے انگ انگ میں اپنی محبتوں کے چراغ جلا دیجئے،
हमारे इस वखाकी वजूद को इताअत और फरमा बरदारी का आदी बना दीजिए, नाफरमानी से महफूज फरमा लीजिए, रिज़्क़ हलाल का आदी बना दीजिए, हराम के एक एक लुकमा से हमें और हमारे बच्चों को महफूज फरमा लीजिए। ए अल्लाह करीम, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए। जिंदा रहें इस्लाम पे, खात्मा ईमान पे हो। ए अल्लाह करीम, मरते आखिरी कलमा शहादत नसीब फरमा दीजिएगा। हमें जिंदगी में बार बार बैतुल्लाह शरीफ का हज नसीब फरमा दीजिएगा। हमें जिंदगी में बार बार मक्का और मदीना का सफर सआदत नसीब फरमा दीजिएगा। है अल्लाह करीम, मरते हमें कलमा तैयबा की पहचान नसीब हो जाए। है अल्लाह करीम, हमारी कब्रों को ताहद निगाह वसी को शादा रोशन मुनव्वर मुअत्तर फरमा दीजिएगा। कब्र की वहशत से हमें महफूज फरमा ली। ये सुबह के अंधेरों में आपके बंदे कुरान करीम की मोहब्बत में दूर दराज से उठ के आते हैं। अल्लाह, अंधेरों में आने वालों को तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने भी बिशारत सुनाई है। अल्लाह करीम, अंधेरों में उठ के आने वालों को कब्र के अंधेरों से महफूज फरमा लीजिए, उनकी जिंदगियों से गमों के अंधेरों को दूर फरमा दीजिए। मेरे करीम मालिक, कल क़यामत वाले दिन हमें अपनी रहमत की ठंडी छांव नसीब फरमा दीजिएगा। ऐ अल्लाह करीम, हमें अपने मुखलसीन इबादुर रहमान में शामिल फरमा लीजिएगा, जिनको हुजूर अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा ली। हुजूर की शिफात कुबरा के साथ जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दी। जन्नत में खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हमें मकान नसीब फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह करीम, जन्नत में अपने इज्जत वाले चेहरा अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिएगा। जन्नत में अल्लाह अपनी रिदा नसीब फरमा दीजिएगा। हम तुझसे राज़ी, अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ए अल्लाह, आपकी रज़ा दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां ही समेट के इंसान की झोली में डाल देती है। हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा दे। हम आपकी खुशनुदी के तलबगार हैं। अल्लाह, आपकी तौफीक से ये सजदे, ये किरात, ये तिलावतें, अल्लाह, ये फ़हमुल कुरान, ये नमाजें, ये नवाफिल, ये सदकात, ये खैरात, सब कुछ आपकी रज़ा की तलाश में करते फिरते हैं। अल्लाह करीम, अपने बंदों को अपनी रज़ा की दौलत नसीब फरमा दीजिए। आप हमारे मकसूद भी हैं, आप हमारे मतलूब भी हैं। मेरे अल्लाह करीम, हमें अपनी ज़ात की मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। अपनी ज़ियारत का शौक़ हमारी नस नस में बसा दीजिए। ए अल्लाह करीम, अपनी ज़ियारत का शौक़ हमारी नस नस में समा दीजिए। हमें क़यामत को अपनी ज़ियारत से महरूम न फरमाइएगा। ए अल्लाह करीम, हमें क़यामत को उन लोगों में शामिल फरमा दीजिए जिनको सुबह और शाम दो दो मरतबा आपके चेहरे पाक की ज़ियारत नसीब होगी। हमें अपने ज़ाकिरीन में, अपने अहलुल्लाह में शामिल फरमा लीजिएगा, जिनसे आप दुनिया में भी मोहब्बत फरमाते हैं, इंदल मौत भी मोहब्बत फरमाते हैं, बादल मौत भी मोहब्बत फरमाते हैं। क़यामत वाले दिन भी उनको सुरखरू फरमा देंगे। अल्लाह, हम सबको उनमें शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। जो दुआएं, जो इल्तिजाएं एक दूसरे के सामने बयान नहीं करते, झिझकते हैं, शर्माते हैं, आप तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं। हमारी ज़रूरियात को हमसे ज़्यादा आप जानने वाले हैं। मेरे करीम मालिक, हम सब के दिलों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, हमसे राज़ी हो जाएं, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत से हम किनार फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फ़हम कुरान क्लास। अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में 4 मरतबा फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? ट्रेंड ये बनाइए, तफसीर की क्लासेस लगाइए, मकासद, मफहूम, मानी, मतालिब, तर्जुमे की महफिल मुनक्किद किया करें। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, अल्लाह तुम्हें बेटे नसीब फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, अल्लाह माल से नवाजेंगे। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, बारिशें बरसेंगी। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, हालात मवाफिक आ जाएंगे।
فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔